bölünüp oturalım. Qarang, bir chetdan baraverasizlar, ya. Salamatсыздармы? Hurmatli studentlar, janob artistlar. Bugungi sabog'imizni boshlab bo'lsak, o'tiramiz. Al jaraydi. Ilk topqa bo'lib oldingizda, endi sizlarga tilagimiz barna siyaqti barliqlarimizning tilaklarimiz o'rindalsin. Әрине, endi birinchi sizlarga qo'yiladigan topshirmam bu to'ptarimizning ato'lari va ya'ni birinchi to'pimiz skaner to'pi, ikkinchi to'pimiz printer to'pi. Ya'ni sizlar bu yerda endi to'ptaringizni necha o'z to'pni tanladingiz, yanada o'z to'pqa to'ptaringizning ato'ini qo'llab bersingizlar. Bu ham sizlarga 10 sekund vaqt berdi. Al, yani qayta birinchi qo'llaydi. Printer to'pi. Так, printer to'pi aytaveringizlar. Aytingizlar, ya, skaner to'pi. Skaner to'pi biz bunday ato'ni qo'yganimiz sababi o'tgan sabaqda o'tgan narsalarimizni skanerga tushirib olib, ya'ni miyamizda solib olib, kelasi sabaqda o'zini qog'oz bitga tushirganday sabaqda da aytib beraman. Az jaraysizlar, miyamizda solib saqlab. Aha, jaraysiz. Printer to'pi aytaveramiz. Al jaraysiz, rahmat, o'tiramiz. Har endi uyga topshirma so'rov maqsadida men sizlarga bir o'yin o'ynasam. Ya'ni mana bir bölümde men bekardan aşık bo'lgan jo'qman. Bu degan so'z, agarda javoblarimiz durust bo'ladigan bo'lsa, men o'z yechimdan boshlab, ya'ni o'sha yerdan boshlab sizlarga oldina yozib o'tiraman. Ya'ni yozib o'tirganning sababi qalay? Misol oladigan bo'lsak, sizlar durust javob bersangizlar bir qadam oldinga yozing, al qat'iy javob berib bo'lsangizlar, men bir qadam orqaga yozib o'tiraman. Al kaniki birinchi bo'lib skaner to'pidan boshlasa, axborot o'g'imi deganda neni tushunamiz? Axborot deganimiz ya'ni ne degan so'roq. Ikkinchi to'pda dayondalib o'tiradi, ya'ni printerlar to'pi. Sizlar agarda birinchi to'p javob bera olmay qolsa, sizlarning javob berishga imkoniyatlaringiz bor degan so'z. So'men skaner to'pi javoblaringiz bormi? Bor. Aytingizlar. Axborot deganimiz ne? Axborot deganimiz belgilab bir narsaning pishi bilan aylanmasin. Bilaman. Aniqlaydi, ya'ni bu axborot deb ataladi. Axborot asosan biz internetdan olingan janrda so'ngar axborot bo'lib hisoblanadi. Jaraydi, to'pdan qo'shimcha javob beradigan studentlarimiz bormi? Jaraysin hamma, o'tirib. Bormi? Al jaraydi, ikkinchi to'p sizlarga men hali shikoyat qilishgan jo'qman. Sababi menga hali to'liq javob bermayman. Axborot deganimiz ne? Ayta qo'ying. Axborot internet olingan bo'lib, xabarlar bayondovchiga ma'noni bildiradi. Axborot multimedialik bo'ladi, besh turli bo'ladi. Bo'ldi, jaraydi, o'tirib qo'ying. Endi printerlar to'pini axborotning turlari qaysilar? Men bir qadam oldinga cho'zdim. Axborotning turlari. Sandık, grafikal, beynilik, dımıslık aktar. Ana jaraysiz, men har bir qadam oldinga cho'zdim. To'g'ri javob. Kelasiz. Skanerlar to'pi. Sizlarga so'rab, kompyuterning negizgi qurg'ulari qaysilar? Kompyuterning 4 negizgi qurg'usi bor. Monitor, klaviatura, sistemli blok. Hozir o'tiramiz. Durust javob, men tag'da bir qadam oldinga cho'zdim. Printerlar to'pida kompyuterning qo'shimcha qurg'ulari qaysilar?
құрылғылар жесткий диск, модем, колонка, флешка, Қосымша айта қойыңыз. Қосымша құрылғылары, яғни бұлар қосалқы бөлшектері болып есептелінеді. Ал жарайды, мен тағы да бір қадам алдына жылдым. Келесі сұрақ, яғни сканер тобына стандарт бағдарламалар қайсылар? Стандартты бағдарламалар қайсылар? Айта қойыңыз. Бұл амалық жүйе. Стандартты бағдарламалар. Жауап бар ма? Ал мен бір қадам артқа кетіп баратырмын. Екінші топ. Айта қойыңыздар. Яғни төмендегі топ. Стандартты бағдарламалар. Жауап бар ма? Жоқ. Мен сіздерге сабақ өткенде негізгі және қосымша бағдарламаларды сол кезде айтылған еді. Paint, Microsoft. блокнот, есептеуіш және де WordPad бағдарламаларын стандартты бағдарламалар дейміз. Келесі, Linux амалдық жүйесі қандай жүйе? Яғни қандай амалдық жүйе болып есептелінеді? Сонымен дұрыс жауап жоқ та, ал жарайды екінші топ, яғни сканерлер тобы. Сіздерде жауап бар ма? Linux амалдық жүйесі туралы. Айтамын. Linux бір айтсам. Бірін талыстауға шығар. Linux Torvalds деген ғалымның жанасына шыққан. Атауына берілген. Linux бұл қазіргі компьютер немесе ноутбуктарда басқаратын амалдық жүйе, яғни Windows'қа ұқсаған. Windows'тан алдырма. Жарайсыз, отыра қойыңыз. Келесі сұрақ, яғни мен тағы да бір қадам алдына жылжайын. Сканерлер тобына архивтеу, яғни мұрағаттау дегеніміз не? Айта қойыңыз. Файларды үлкен файл болса, оны кішірейтіп, WinRAR, WinZip программаларына қысу, яғни файлды көлемін қысу. Не мақсатта қысамыз файларды? Мысал үшін бір флешканы алса, оған бірдеңе жазбақшы болса, памятіміз азғандай жетпей тұрса, яғни көлемді қысумен жарайсыз, көлемді азайтып, яғни көлем бос орынды көбейту мақсатында. Ал жарайды, архивтеуші бағдарламалы, мен бір қадам алдына жылжайын тағы да, архивтеуші бағдарламалардың түрлері қайсылар? Яғни мұрағаттаушы бағдарламалардың түрлері. Орныңыздан тұрып жауап береміз. Сұрағыңыз, Зарина. Қандай екен? WinRAR, WinZip, ARG. Яғни бұл бағдарламалардың бір-біріне ұқсастығы бар ма? Иә. Қандай ұқсастығы бар? Барлығы бірдей қызмет атқарады. Ал жарайсыздар. Келесі топқа, яғни мен бір қадам алдына жылжайын. Сканер тобы. Бағдарламалардың жарайсыздар. Яғни бүгінгі нәтиже бойынша екі топқа да плюс қойылады. Бірінші не бойынша үйде тапсырманы сұрау бойынша барлықтарыңыз дұрыс жауап бердіңіздер, және де бір-бір қателіктен кетті деген сөз. Ал жарайды. Бүгінгі тақырыбымызға оралатын болсақ. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз бұл компьютерлік вирустар тақырыбы. Компьютерлік вирустар тақырыбы. Ал енді қараңыздар. Бүгінгі тақырыпта біз сіздермен қарастырамыз компьютерлік вирустардың түрлері, компьютерлік вирустар дегеніміз не, компьютерлік вирустардың түрлері, және де вирустардың компьютерлерге жуы, яғни оларға тигізетін әсері туралы сіздермен сабағымызды өтетін боламыз. Вирус дегеніміз негізі бұл
егерде өмірлік жағдайдан мысал ретінде келтіретін болсақ, мысалға алатын болсақ, адамға да вирус шығуға тұрады, иә? Бұл жұқпалы ауру болып есептеледі, дұрыс па? Ал енді қараңыздар, адамға мысалға алатын болсақ, қарым-қатынас жасаған кезде бір-біріне вирус түсіп отырады, дұрыс па? Мысалға алатын болсақ, Эбола вирусын келтіретін болсақ, ол ауа арқылы таралатындағы бағана сияқты адам ағзасына түскеннен кейін ол өздігінен көбейіп отырады. Және де адамның ағзасына әсерін келтіріп отырады. Дәл сол сияқты біздің компьютерлерімізге де вирустардың әсері өте күшті. Яғни, мысалға алатын болсақ, сіздерде компьютерлеріңізге вирус түсетін болса, адам ағзасына қалай әсер еткен болса, компьютерімізге де вирустар дәл сол сияқты әсерін тигізіп отырады, және де бұл компьютеріміздің қалыпты жұмыс істеуіне кедергі жасайтын бағдарлама болып есептелінеді. Ал енді қараңыздар, мысалға алатын болсақ, бұл вирустарды не үшін компьютерге енгізеді, бұлардан келіп шығатын пайда не деген сұраққа жауап алатын болсақ, мысалға алатын болсақ, екі мекеме бір-біріне мысалға алатын болсақ, қарсы болып қалған кезде, олардың мысалға алатын болсақ, бағдарламалар немесе амандық жүйелері жою мақсатында, олардың жұмысына кедергі келтіру мақсатында, мысалға алатын болсақ, вирустарды ойлап шығып отырады. Түсінікті ғой, иә? Вирустарымыздың түрлері өте көп. Олар туралы қазір сіздерге мысалға алатын болсақ, тағы да бағанағы мысалдар келтіріп отырамыз. Ал енді кейбір программист бағана сияқты хакерлеріміз бұларды ойлап табудан мақсат әшейін қарапайым қалжың үшін ойлап табады. Мысалға алатын болсақ, біреулердің файлдарын жою мақсатында, олардың былай айтқанда екі жақтыда бағана сияқты ойлап табылған вирусы, олардың былай айтқандағысы қалталарына ақша түсіріп отырады деген сөз. Мысал ретінде келтірейік. Вирустың таралудың бірінші жолы бұл интернеттен қандай да бір файлды жүктейтін болсаңыздар, онда сіздердің компьютерлеріңізге бағанағы сияқты вирус түсіп отырады деген сөз. Қарапайым нәрсе. Мысалға интернетке кірдіңіздер, қандай да бір ақын жазушы туралы мәлімет алып отырсыздар. Немесе қандай да бір пән туралы слайд істеп отырған болсаңыздар, сіздер материал аласыздар, яғни өздеріңізге керекті болған ақпараттарды аласыздар. Бұған қоса сіздердің компьютерлеріңізге егер де сол сайттарыңызда вирус зақымдалған болса, яғни вирус енгізілген болса, сіздердің жүктеп алып отырған файлдарыңызға қосымша бағанағы вирус файлдар түсіп отырады деген сөз. Түсінікті ғой, иә? Мысалы, қандай да бір сурет таптыңыздар да оны жүктедіңіздер, сіздердің сол жүктеген көлемдеріңіз, яғни біз жүктеп отқан кезде бізге хабарлама беріп отырады. Мысалы, алатын болса, осындай көлемдегі файл дейді, бірақ та оның ішінде бізде вирус болу мүмкіндігі бар. Ал енді вирус компьютерге түскеннен кейін өздігінен таралуды бастайды. Мысалға алатын болсақ, вирустардың, то есть компьютерлік вирустардың жүктелуі бірнеше қағидаларға байланысты болады. Олардың біріншісі операциялық жүйелердің таралуы бойынша, екіншісі зақымдалған нысандар бойынша, үшіншісі қолданылатын технологиялар бойынша, төртіншісі жасау құралы бойынша, бесіншісі зақымдалу амалдары бойынша. Ал енді вирустарымыздың тағы да 4 түрі бар. Бұлар макровирустар, полиморф вирустар, құрт секілді вирустар және де трояндық вирустар болып, бұлар бірнеше топқа бөлініп отырады. Ал енді компьютерімізге вирус түскендігін біз қалай білеміз? Мысалға алатын болсақ, компьютеріміз өздігінен жұмыс істеуін доғарады. Мысалға алатын болсақ, бірінші болып істелінетін жұмысы ол бізде бағанағы программалы, яғни бағдарламаларыңызды ашқан кезде өздігінен ашылып жабуы, немесе жұмыс істеп отырған кездеріңізде компьютерлеріңіз өздігінен өшіп қалуы, немесе бағдарламаларыңызды өздігінен жабылып кетуі деген сияқты. Бұған қоса файлдарыңыздың мысалы, қандай да бір суреттеріңіз болса, 2-3 есе көбейіп кетеді, немесе олар жойылып кетеді деген сияқты. Ал енді кейбір құжаттарыңызды ашып қалатын болсаңыздар, ішінде символдар, яғни леп белгісі, сұрау белгісі, төрт бұрышты белгісі, немесе домалақша болып, немесе Қытай әріптері шығып кетеді. Бұлардың барлығын біз білеміз, бағанағы сияқты компьютеріміз вируспен зақымдалған болып есептелінеді деген сөз. Ал енді қараңыздар, компьютерімізге вирус түскендігін біз білдік.
бағанағы сияқты жұмыс істеуін доғарады. Ал енді ең соңында біздің амалдық жүйе қайсы еді? Қандай амалдық жүйелер бар еді? Windows 12, Unix амалдық жүйелер, дұрыс па? Дәл сол сияқты осы бағдарлама, то есть амалдық жүйелеріміз өздігінен жұмыс істеуді доғарып қояды. Яғни сізден сұраныстарыңызға жауап бермей қояды деген сөз. Ал енді қараңыздар, вирустарымыздың бағанағы сияқты бірнеше түрі бар дедік, дұрыс па? Жақсылап есте сақтап қалыңыздар. Қазір сіздерге осы сұрақтарыңызды қайталап бекіту сабағына қойылатын болады. Бұл макровирустар. Макровирустар құжаттарды зақымдайды. Яғни құжаттар мәтіннен өзге кірістірілген нысандарды форматтау сипаттамасы және макростардан құралады дейді. Ал екіншісі бұл полиморфты вирустар, олар өз беттерінше кодтарды өзгерте алады дейді. Және де олар денелерде шифрланған бөлікпен шифрден тұрады дейді. Ал үшіншісі құрт секілді вирустар. Олар құрт вирустар, олар қолданушының қатынасуынсыз программалық қамтамасыз етуде қателер мен кемшіліктерді орындайды. Ал төртіншісі трояндық вирустар. Олар басқа программалар ішінде тығылып тұрады. Және көбінесе компьютерге жүктелген программалар болып есептеледі. Ал енді қараңыздар, бұларды біз тағы да осы 4 вирусымызды бөлуіміз мүмкін. Тағы екі бөлімге бөлуіміз мүмкін. Бұлар кедергі жасайтын вирустар және де кедергі жасамайтын вирустар. Түсінікті болу үшін қауіп тудыратын вирустар немесе қауіпсіз вирустар деген сияқты. Қауіп тудыратын вирустар бұлар сіздердің файлдарыңызды жойып, сіздердің бағана сияқты барлық бағдарламалардағы сұраныстарыңызға жауап беруді доғартады және де компьютеріміздің жұмыс істеуіне бағана сияқты өзінің әсерін тигізе отырып, оларды жұмыстан шығарады деген сөз. Ал қауіпсіз вирус бұл бағана сияқты сіздердің жұмыс істеп отқан кездеріңізде, яғни компьютермен жұмыс істеген кездеріңізде сіздерге ешқандай оның пайдасы да жоқ, зияны да жоқ болып бөлінеді. Түсінікті ғой, әрі қарай жалғастырамыз. Компьютерімізге вирус түскендігін біліп алдық. Енді сіздерге қазір практикалық түрде көрсетіп өтетін болсам, компьютерімізге вирус түскендігін қалай білеміз, және де қай кезі біз компьютеріміздегі вирустарды қалай тазартуға мүмкіндігіміз бар, оны тақтаға назар аударыңыздар. Мен сіздерге практикалық бөлімді көрсетіп өтіп кетейін. Және де сіздерде жұмыс істеуге ыңғайлы болу үшін сіздерге көрсетіп өтіп кетсем, сіздер қазір сол нәрсені практикалық түрде компьютерде орындауға әрекет жасайсыздар. Жарай ма? Тақтаға назар аударып отырыңыздар. Мысалы алатын болсақ, менде қазір мынау қандай құрылғы еді? Яғни қызметіне тасымалдауыш, яғни ақпараттарымызды бір орыннан екінші орынға тасымалдауыш қызметін атқарады. Мысалға, кей кездері компьютерімізге салатын болса, яғни компьютерімізге салған кезде бізде білеміз, біздің файлдарымыз жойылып кеткен, көрінбей қалған. Дұрыс па? Ал енді бұларды біз қақтан табамыз, қалай табамыз деген сұраққа жауап алайық. Әрине, бұл жерде тек қана мысалға алатын болсақ, бір не қалған? Ашық сабақ деген бұл файл ма? Яғни қазақшасы қалай болады? Қалта. Яғни бізде бір ғана қалта қалды. Ал менде болу керек тағы да бұның ішінде басқа да мәтіндік және де презентацияларым, яғни файлдарым болу керек. Тағы да бұдан басқа қалталарым болу керек. Мен оларды табу үшін бағана сияқты вид, яғни мәзір жолағынан вид мәзіріне басамын. Және де бұл жерден показать скрытый элемент, яғни бағана сияқты көрінбей қалған файлдарымды немесе элементтерін шығарып бер деп бағана сияқты осы жерге жалаушаны қоямын. Ал енді қарасаңыздар, менде System Wall Information және де Files деген қалталарым шығып отырды. Менде басқа да мәліметтер бар еді ғой, дұрыс па? Ал енді мен оларды табу мүмкіндігім бар. Бұл Files деген қалтаның ішіне. Мен осы қалтаның ішіне 2 рет чертетін болсам, менің бағана сияқты файлдарымның қай жерде орналасқандығын табуға мүмкіндігім бар. Және де осы жерде сіздер байқаңыздаршы, мұны Files деген қалта мен ашық сабақ деген қалтаның бір-бірінен айырмашылығы бар ма? Қандай?
Tusi, ya'ni ko'rinsin diyor, durustmi? Birovi naqd ko'rinib tur, ikkinchisi bag'ana siyaqti tusi o'zgacharoq bo'lib tur, durustmi? Dal o'sha yerdan men biluvga mumkinligim bor. Bag'ana siyaqti mening hujjatlarim ne bo'lib qolgan o'sha? Ya'ni bekitilib qo'ygan, ya'ni virusdan o'sha zaqimlanib qo'ygan degan so'z. Al endi men o'zini ashaman. Janada buni barliq faylimni yerekchilayman. Yerekchilay uchun tintirdim. Sol jaq batirmasin, basqan kuyi astidan töbege nemesi töbeden astına qaray alamdagın mышканың оң жақ bölігін басып, ya'ni tintirdim оң жақ bölігін басып, свойства, ya'ni анықтамасын ашып отырамын. Анықтаманы ашқан кезде маған тағы да қосымша терезе ашылады. Бұл жерде мысалға алатын болсақ, біздің осы файлдарымыз туралы мәлімет беріп отырады. Қанша файлы бар, қанша мысалға алатын болсақ, оның ішінде қалта бар деген сияқты, солар туралы мәлімет береді, және де қай жерде орналасқан, бұның ішінде бағанағы сияқты қанша орында алып отыр деген сұрақтарға жауап аламын. Және де ең соңына қарасаңыздар, скрити, яғни бекітулі деген жерге жалауша тұр, дұрыс па? Мен сол жалаушаны алып тастаймын. Ол кейіптернесін басам, және де бізге тағы да бір сұхбаттық терезе ашылады. Бұл сұхбаттық терезеде мен алуым мүмкін, бағанағы сияқты бұл жерде сіздерге сұрақ қояды, қайсы файлдарға сіз бағанағы сияқты бекітулі файлдарыңыздың қайсысын аласыздар дегенге мен выбранным элементім, яғни барлық ерекшеленген элементтер дегенне басамдағын окей батырмасын басып, мен өзімнің бағанағы сияқты файлдарымды вирусталған күйінен өзіме қайтарып қалпына кетіріп алуға мүмкіндігім бар. Және де қараңыздар, бұлардың түсі өзгерді ме? Өзгерді. Ал енді мен бұларды барлығын алып, яғни файлс деген бұл бағанағы сияқты зақымдалған бағанағы қалта болғандықтан мен оның ішінен өзімнің файлдарымды алып алуым керек, дұрыс па? Ол үшін мен барлық бағанағы сияқты құжат және де файлдардың барлығын ерекшелеймін дағын, мышканың оң жақ бөлігін басып, вырезет командасын орындаймын, яғни қиып алу командасын орындаймын. Және де флешкама шығамдағын бағанағы сияқты тасымалдауымын. Және де бұл жерде сол біз қиып алынған құжаттарымыз, файлдарымыздың барлығын ставить, яғни қою деймін. Ал мінекей бізде процесс орындалды, және де бұл жерде менің барлық файлдарым көрініс тауып отыр деген сөз. Сіздерге сұрақ, бағана бізде тек қана ашық сабақ деген қалта бар еді, қалған файлдарымыздың барлығы вируспен зақымданып, олар көрінбей тұрған еді. Ал енді қазір бізде барлық элементіміз, яғни барлық файлдарымыз, барлық қалталарымыз барлығы осы сіздердің тасымалдаушыларыңызда қайтадан көрініс тауып отыр деген сөз. Түсініп алдыңыздар ма? Ал жарайды. Енді барлықтарыңыз бір-бір компьютерге отырып алыңыздар. Мына бір бөліктен бастаңыздар. Келіңіздер, отырып алыңыздар. Келіңіздер, міне отырыңыздар. Ал жарайды. Енді сіздерге берілетін тапсырма сондай. Сіздердің жұмыс істеулеріңізде файлдар, былай айтқанда вирусталған файлдар деген қалта бар, жұмыс істеуінде орналасқан, бірақ та ішінде бағанағы менің мынандай материалдарым бар. Мысалға алатын болса, мәтіндік және де бағанағы сияқты қалталарым бар. Сол бағанағы вирусталған файлдарды сіздер өз қалпына келтіруге әрекет жасап көріңіздер. Ол үшін бағанағы сияқты мен түсіндірген вид, яғни мәзір жолағынан вид мәзіріне кіресіздер. Бұл жерден скрити элементі дегенді таңдайсыздар, және де осы жерде сіздер файлдарды табуға мүмкіндіктеріңіз бар. Тапсырманы орындауға сіздерге 15 минут уақыт. Ал бастаңыздар. Түсініксіз болған жерлерге бағанағы егерде түсініксіз болғандықтан болса сұрауларыңыз мүмкін, мен сіздерге көмектесіп беріп отырамын. Жұмыс істеуінде вирусталған файл деген қалтамыз бар. Мінекей сіздерде. Оны жапыңыз. Ағай ол. Бірақ ішінен бағанағы барлық бекітілген күй, яғни біз алдық қой, мышканың оң жақ бөлігінде сол сияқты сіздерде осыны орындаңыздар.
Bazı yaraydı. O yaraysın. Dürüst. Bu жерде siz upravлять деген команданы оқисыз. Siz терезеңізді қиып алыңыз. Әрине сіздің файлыңыз ашылды. Қайсы сол деген түсіз ма? Әрине сол файлс деген барлық файлдарды шығарамыз. Әне енді біз бағана сияқты файлдарымызды ішінен шығарып аламыз, дұрыс па? Шығару үшін қандай әрекет орындадық? Бірінші болып барлығын керек. Одан кейін қандай әрекет орындадық? Қайталаныс жоқ, ерекше емес.
жерде сіздерді осы бюджетталған фактаны өз қалпына келтіруіңіз керек. Сіздерде мынаны ерекшелеп, бюджетталған файлдар дегенге түсіру керек еді. Files деген папканың ішінен, яғни қалтаның ішінен алып алуымыз керек. Buna bir sağlam fayda değerini tasarlarız. Çıktı mı? Bu icabesinin soyisini yine Yeni sizden kalan tavsiye onların varlığının gerekçeni sizlerden bir sağlam fayda değerini o şu bağlantı yapıyoruz. Onu kestim olarak diye alıp şu tasarım çıktı. En son hareketimizden çok farklı bir şeyimiz. Çok soyusu emas. Endi siz erişish bo'lgandan keyin buni barlig'i o'ririz degan kiyib olishimiz kerak. Undan keyin olishib qayerga tashlaymiz? Ya? Buni bölüşdagi bölüşlardan fayllar deganga tashlashimiz kerak. Erişirsiz. Bunun için Tamam. Aynen. Çok. Yani bunlar da kendi bu. O da konusundan ne bu? Başka konusu bu. Yani eğer bildiğinde zakınlardan bu. Biz onları ne istediğimiz yerinde geri şey dediğimiz odan ki Yedi. O ki ağzına resim. Yani yeni özgürüz. Ne kadar başlamamız? Buna böyle bulmuş şey yok. Tamam. Birincisi. Bunu da çok tuttu. Özgürüz. Neredesin? Sizce? Şimdi faydalı. Alemsiz yedisi tapsınmaz. Arada
Сіздер. Бұлардың барлығы ертеге дұрыс жасаған екенсіздер. Одан кейін қалай еді? Музыканың маңында бөледі. Одан кейін ерекшелігіміз саны бұларды қай жерде күзетіледі? Біздің бірінші қалтамызда дұрыс па, папкамыз бар күзетіледі, дұрыс па? Дәл сол сияқты сіздер былай дейсіз. Мінекей сіздердің қалталарыңыз, ал енді біз оның ішіне өзімізге керек болған барлық ерекшелер өткіземіз, дұрыс па? Жарайсыздар. Жоқ, жатсаңыз болды, барлығы істеп тұр, иә. Болды. Сіз де жарайсыз, ал жарайсыздар. Мына бір өртей студенттеріміз біттік па? Ал жарайсыздар. Сіздер де шығарыпсыздар. Қараңыз, бірінші ерекшелігіміз. Одан кейін қандай жұмыс атқарады еді? Мишканың оң жақ бөлігін басамыз, одан кейін ше. Свойства. Скрипт алып бастаймыз, одан кейін окей, және де окей пернесін басамыз. Ал жарайды, мінекей барлығы түсі өзгеріп, бұлар бұйырсалған түрінен шықты. Ал енді мишканың оң жақ бөлігін басамыз. Одан кейін қандай қызмет атқарады? Бір орыннан екінші орынға көшіру үшін. Мишканың оң жақ бөлігін басып, where is it командасын орындаймыз, дұрыс па? Екінші орынға алып өтіп қоямыз дейсіз. Жарайсыздар. Ал енді барлық студенттер бұлай бір екі қатарға тұрып алыңыздаршы. Екі қатарға тұрып алыңыздар. Тергіту сәтін өткізіп жіберейік. Дәл осы жерден сіздер мына бір видеода берілген бойынша өздеріңіз қайталап отырыңыздар. Біріншісі, көздеріміз жұмамыз. Екі көзімізді де бірдей жұмып ашып, ал жарайды. Дәл осы жерде сіздер енді басымызды оң жаққа, сол жаққа жылжытамыз. Оң жаққа немесе сол жаққа жарайсыздар. Ал енді оң қолдарымыз көтереміз. Барлығымыз дәл осы жерде соң қолымыз көтереміз, белімізге қоямыз. Барлығымыз екі-үш реттен қайталап жіберейік. Дәл осы жерден оң жаққа, сол жаққа, ал жарайсыздар. Белдерімізді иеміз. Оң жаққа, сол жаққа. Бір аяқпен 10 рет секіреміз. Бір аяқпен барлығымыз істейміз. Ал жарайсыздар. Енді екінші аяқпен. Ал енді екі аяқпен де бірдей. Ал жарайсыздар. Енді сіздердің бағанағы бүгінгі тапсырмамызды жалғастыру мақсатында отырып алыңыздар. Енді орындарыңызда отырып алыңыздар. Жарыс ұйымдастырып жіберсек, әрине бұл жарысымызды бірнеше кезеңдерге бөлеміз. Және де олардың бірінші кезеңі кім тапқыр ойыны, яғни бұл жерде сіздер я немесе жоқ деп жауап бересіздер. Сіздерге сұрақ қойылады. Сіздер дұрыс болса я дейсіздер, егер де қате болатын болса жоқ дейсіздер. Бұл жерде сіздерді топтарыңыз және де ең соңында
aktiv qatnashgan top studentlari baholanib o'tiradi. Al jaraydi. Boshladik-mi? Birinchi so'roq, ya'ni skaner to'g'ridan boshlaymiz. Har qaysi to'pga 10 so'roqdan javob beriladi. So'roqqa tez javob berishimiz kerak, ya'ni nemisi yo'q. Birinchi berilgan javobga, ya'ni sizlar birinchi yo'q deb qo'yib, negizi durust javob yo'q bo'ladigan bo'lsa, sizlarning birinchi bergan javoblaringiz qabullanib o'tiradi. Tushunib qo'ya. Axborot so'zi latin tilidan olganda tushuntiruv, bayondov, ma'lumot deganda bildiradi. Yo'q. Javoblarimiz yo'qmi? Ya'ni durust javobimiz ya. Axborot so'zi latin tilidan olganda tushuntiruv, bayondov degan ma'noni bildiradi. Ikkinchi so'ramiz. Basbaqa chiqarma qurolg'isi belni taxta deb ataladi. Yo'q. Durust javoblarimiz ya. Ya'ni durust javob berdingiz dedilar. Adam axborot saqlay olmaydi. Yo'q. Adam axborot saqlay olmaydi. Yo'q, so'raqmas durust emas. Yo'q. Ya'ni jaraysizlar. Kelesi. Eng alg'ashqi elektr hisoblash mashinasi 1946-yili AQShda paydo bo'ldi. Durust. Kelesi. Axborotning eng kichik o'lcham birligi kilobayt deb ataladi. Yo'q. Birinchi javoblarimiz yo'q bo'ldi, ya'ni javoblarimiz durust. Kelesi. Kompyuter axborotli proseslarni yuzaga asiradigan qurol. Kompyuter axborotli proseslarni yuzaga asiradigan qurol. Durust javob nega? Ya, durust. Kelesi. Tishqan axborotni saqlovga arналgan qurilma. Yo'q. Durust. Jaraysizlar. Belni taxta kompyuterga axborotni yengizuv qurilmasi. Durust. Ya. Javoblarimiz 8 megabayt. Jigitlar qarangizlar. Hozirgi kompyuterlarning belni taxtasida 80 pernet bo'ladi. Yo'q. Durust. Eng so'nggi so'roq, delete oldingi simvollarda o'chirib belgisi. Birinchi javoblarimiz ya bo'ldi, durust javob yo'q. Ikkinchi to'pqa, ya'ni printer to'g'ri. Informatika va elektr hisoblash mashinalarining ko'magiga axborotlarni jinoz, saqlov, o'nglash zarurliklarini zertaydigan bilim. Durust javob ya. Jaraysizlar. Kelesi 1 kilobayt 1024 baytga teng. Basqalar hurmatga o'tiraylik. 1 kilobayt 1024 baytga teng. Durust javob ya. Jaraysizlar. Nega aktiv qatnashmaymiz? Eng alg'ashqi elektr hisoblash, kechirsizlar. Displey kompyuter ekranini axborotlar chiqaruvchi qurilma. Durust javob ya. Ya'ni axborotlarni ayni ekran betida chiqarib beradi. Kelesi, skaner axborotni yengizuvga arналgan qurilma. Durust javob ya. Axborotlarni yengizuvga arналgan qurilma. Kelesi, elektronli hisoblash texnikaning davom tarixi bir necha bo'limlarga bo'linadi. Durust javob ya. Ya'ni qancha bo'lim bor ekan? 4 bo'lim. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi bo'lim, ya? Jaraysizlar. Elektr hisoblash mashinasining 3-bo'limida elektronlik shamlar foydalangan. Durust javob yo'q. Jaraysizlar. Kelesi. Bit-bayt axborotning o'lcham birliklari. Durust. Jaraysizlar. Kelesi so'roq. Belni taxta skaner derbez kompyuterning sirtqi qurilmalariga жатadi. Durust javob javob deb qo'ydingizlar, negizgi javoblarimiz ya. Printer axborotni qog'ozga bosib chiqaradigan qurilma. Durust. Hozirgi kompyuterlarning belni taxtasida 101, 104 belni bo'ladi. Durust javob ya. Jaraysizlar. Hali endi ikkinchi kezegimizga o'tadigan bo'lsak, bu yerda kim juyri? Hali endi bu yerda sizlarga 4 so'roqdan qo'yiladi har to'pqa. O'sha to'p bo'yicha sizlar birlashib o'tirib жұмыс жасауға мүмкіндіктеріңіз, яғни birlashib o'tirib javob beruga мүмкіндіктеріңіз бар degan so'z. Бағана biz skaner тобынан бастаған едік, ал енді printer тобына келетін болсақ, birinchi сұрағымыз әріптер мен сандарды енгізуге арналған құрылғы қандай құрылғы? Ал жарайды, клавиатура дейсіз. Орнымыздан тұрып жауап берейікші. Жарайсыз. Жауаптарыңыз дұрыс. Қандай құрылғы екенін толығымен айтып беріңізші. Клавиатура компьютермен адамды бірге байланыстыратын және ақпараттарды компьютерге
Al jaraysiz. Javobni qabullaymiz. Durust javob. O'tira qo'yinglar. Kelesi. Tintuv chiqqan necha batirmasi bo'ladi? Qancha batirma bo'ladi? Ha. Birinchisi o'ng және sol jaq. O'ng jaq және sol jaq batirmalar, ya? Jaraydi. O'ng jaq. Uni qalay ajratamiz bir-birini? O'ng jaq batirmada biz funksiyalar bilan жұмыс істей аламыз, яғни файлдармен копировать немесе вставить дегендерді. Al jaraydi. Sol jaq batirmasi-chi? Таңдауға, соны басып көруге. Neni tanglavga? Fayllarimizni tanglavga және де оларды ашуға, көруге. Жарайсыздар, o'tira qo'yinglar. Kelesi. O'chirilgan hujjatlar qay yerda saqlanadi? Aytib qo'yinglar. Qayerga kelgan? Өшірілген құжаттар координаты. Ya'ni qo'rjinda saqlanadi, ya. Al jaraydi. Bizga foydasi bormi? Qanday foydasi bor bizga? Үш кеткен файлдарды, ақпараттарды сол жерге кіріп іздеп табуға болады. Іздеп табуға, тағы да не істеуге? Қайталап алуға мүмкіндігіңіз бар. Жарайсыздар. Келесі. Интернетке қосылуға арналған құрылғы. Ондай ма? Ал жарайды. Және LAN шлор. Интернетке шлор. Мейлі, модемді айттық. Бізге пайдасы бар ма оның? Қандай пайдасы бар? Интернетке без провод. Яғни, қалай қосылу? Шлорсыз. Сымсыз қосылуға мүмкіндік береді. Жарайсыз, отыра қойыңыз. Келесі. Бас әріпті жазу үшін қандай терминді басу қажет? Не үшін? Себебі. Мысалға алатын болсақ, капсулық пернесін бассақта болады ғой. Айырмашылығы бар. Бұныңыздан да жауап береміз. Жауап дұрыс. Бағана, бірақ капсулық пернесі де бар ғой. Сонымен, дәлелдеп берсеңіздер, толығымен плюс қойып беремін. Болмаса, жартылай плюс қойып қалады. Екінші топ алып кететін болады одан кейін. Жауап бар ма? Жарайды, отырып, айта қойшы. Капсул және шрифт жаңасы фарға айырмашылығы капсулық пернесін басып, ақпаратты толығымен үлкен әріппен жазуға болады. Яғни капсулықты басатын болсақ не болады екен? Әріптеріміздің барлығы бірдей үлкен әріптермен жазылады. Ал жерде басып бір әріпті жазсақ, ол бір ғана әріп, сондай үлкен болады. Ал жарайды, екі топқа да жартылай плюстен беріп аламыз. Келесі, WordPad бағдарламасында келесі жолға өту үшін қандай пернені басу керек? Қандай перне? Enter пернесінің тағы да қандай қызметі бар? Enter пернесі бір окей деген Болдыру дұрыс па? Тағы да? Тағы да келесі Жарайды. Ойбай кешіресіздер. Қазір, егер дұрыс жауап беріп қалса. Компьютердің алдына қандай өсімдік тұрып? Басқа өсімдік тұрса болмай ма? Кім айтады? Топта. Дұрыс. Кактус өсімдігі тұру керек. Не үшін? Басқа гүл тұрса болмай ма? Мысалы, роза? Көзге. Не үшін? Жауаптарыңыз қабылдаймын. Дұрыс, кактус тұру керек. Не үшін роза тұруға болмайды? Ол біздемізге Жауап жартылай деп есептейміз. Және де жартылай плюс қоямыз. Дұрыс па? Екінші топ. кактус анау вирустан адам қорғайды. Тағы қосымша. дисплейде жүріп жатқан нұрды өзіне тартып алады. Яғни сәулелерді өзіне тартып отыру. Яғни мүмкіндігіміз. Ал жарайды. Келесі. Дыбыс шығаруға арналған құрылғы. Колонка. Кім айтады? Айтып қоймайсың. Ойбай. Кешіресіздер. Ал жарайды. Келесі. Келесінде кезеңіміз бұл жұмбақтарды тағып кезеңі. Бұл кезеңде сіздерге алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Бір сұрақтың жауабын табу арқылы сіздер 3 ұпай алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Әрине, оны да
3 tilde aytатын болсаңыздар құрылғының атауын. Оның ішкенler тілінде құжат, қазақ тілінде, орыс тілінде және де ағылшын тілінде. Сіздерге, яғни принтер толығынан бастайтын болсақ, 4 бұрышта әйнек, тұнып тұрған әлек. Бұл қандай құрылғы? 4 бұрышта әйнек, тұнып тұрған әлек. Сәмен? Жауап бар ма? Bir tilde болса да айтуға әрекет жасап көріңіздер. Жауап. Қыздар уақыт кетіп жатыр. Қандай құрылғы екен? Монитор. Қосымша екінші топ. Монитор. Ағылшыншасы монитор бола ма? Иә. Точно ма? Иә. Ағылшын тілі апайларымыз бар, ағаларымызда, иә? Сол үшін өтірік айтпаңыздар. Өзі? Екі топқа да плюс қоямыз, жарайсыздар. Келесі. Ұзын тұрар жалқаубек тұрмай ылғи жатады. Қозғала салса артынан ешбір белгі қалмайды. Айта қойшы. Правил. Жарайтын. Қазақшасы қалай болады? Қазақшасы. Правил. Правил. Қазақшасы қалай болады? Топтан, көмектесу керек. Қандай орын? Бос орын, жарайды. Үшінші тілде. Ағылшынша Ровен. Сонымен? Ровен. Жауап. Олай өтпейді. Отырыңыздар. Екінші топтан бар ма? Үшінші тілде айтамын дегендер. Ағылшын тілінде. Пробел. Келесі. Бұтақ орнында бұның бір инесі. Компьютер жаны мекені. Дұрыс, кактус. Орқышасы, дұрыс ба? Ал жарайды. Қазақшасы. Қазақшада кактус болмайды. Инегі? Жоқ. Ағылшыншада кактус тағы? Жоқ. Сонымен жауаптарыңыз бар ма? 2 плюс қоямыз, үшіншісі қазақшасында тікенгіл болады. Келесі. Батырмасын басасың, қажетті файлды ашасың. Бұл не? Маус. Келесі. Деген баса салсаңыз жазады қалам қағазсыз. Деген баса салсаңыз жазады қалам қағазсыз. Перне тақта, жарайды. Клавиатура. Ағылшыншасы. Сонымен? Bir, екі, үш. Екінші топ. Жарайсың. Ең соңғы сұрағымыз. Жақтаулар арқылы шектеледі, бейнебеттер 4 бұрыш болып бейнеленеді. Жақтаулар арқылы шектеледі. Бейнебеттер 4 бұрыш болып бейнеленеді. Bir, екі, үш. Жауап жоқ. Жауап жоқ па? Тағы да бір мүмкіндік. Жауаптарыңыз бар ма, жоқ па? Яғни бұның атауы терезе, окно. Келесі. Бүгінгі тақырыбымызды
Бүгінгі тақырыбымызды бекіту мақсатында мен сіздерге бірнеше тапсырма, яғни сұрақтар қойсам, осы сұрақтар бойынша сіздер маған жауаптарыңызды беріп отырсаңыздар. Әрине бұған бізде бағана сияқты сәл өзгешелеу болады. Осы сандарды таңдай отырып, өздеріңіздің топтарыңызға тағы да қосымша бағана сияқты балл алып беруге мүмкіндіктеріңіз бар. Және де осы жерден сіздер сұрақтарыңызды, жауаптарын беріп өтіп кетсеңіздер болады. Оған қоса бұл жерде тағы да бір-екі сұрақтарымыз қазақ мақал мәтелдеріне байланысты болып кеткен. Осы сұрақтарға жауаптарыңызды беріп өтсеңіздер. Әрине, бірінші болып сканер тобынан бастасақ. 80-де үш нәрсе жоқ еді. Біріншісінде үйреніп қалған едік, иә? Жоқ, қашан көреміз? Одан алын басқаша бір нелер бар еді. Ал жарайды. Тасымалдаушы немесе тұрғылықты дискіні қалай тазалаймыз, яғни вирустан қалай тазалауға мүмкіндік бар екен? Орнымыздан тұрып жауап береміз. Мүмкіндік болса, Ануар, басқа студенттер жауап берсе. Бағана сіздерде тасымалдаушы менде флешка еді, яғни соған қоса тұрғылықты диск қалай тазалайды екенбіз? Қазір компьютер. Бірінші өнімге керек файлға кіріп, Керекті файлдарды ашамыз, ал жарайды. онда мышка мойнақ батырмасын басып, Енді басатын еді. свойстводан бастаймыз. Свойства және де Серединен алып тастауымыз керек оны. Окей, батырмасын басып. Окей батырмасын басамыз, және де біздің файлдарымыз не істейді екен? Вирустан тазаланып отырады екен. Жарайсыздар. Екінші топ мынау бір еді. Екінші принтерлер тобы. Қайсысы? 40 дейді. Компьютерлік вирустардың ену жолдары. Қай жолдармен енетін еді? Айта қойшы. Компьютерде вирус интернеттен бір ақпаратты алғанда оны ақпаратта қосымша вирус болуы мүмкін. Сол арқылы бізге өзіміздің компьютерімізге вирус Тағы да? флешка Тасымалдаушыларымыз, яғни флешкаларымыз, ал жарайды бір компьютерді не істеуге? Екінші компьютерге алып өткен кезде. Жарайсыздар. Екінші топ, қай сұрақтың жауабын аласыздар? 30. Сіздерге сұрақ. Компьютерлік вирустардың жүктелуі. Бағана мен сіздерге не? Қандай екен? Алма. Қайсылар? Жауап бар ма? Макро вирустар, 48 вирустар. Бұлар вирустардың түрлері. Қайсылар екен? Бағана көрсеттім ме, мен сіздерге айтып өттім. Қандай еді? Екі компания бір-біріне. Жоқ, амалдық жүйелерге арналған. Одан кейін файлдарға арналған. Жоқ, мынау. Яғни осы жерде сәл бізде түсінбестік болып қалды. Яғни бұл жерде сіздерге жүктелуін бірнеше топқа бөлген едік. Әрине оларды бағана сияқты сіздерге түсіндіріп өттім. Олар мысалы алатын болсақ, амалдық жүйелерге және де бағана сияқты зақымданушы нысаналарға және де бұл жерден жасау құралдарына дегенді айтып өткен едік. Дұрыс па? Дәл осы жерде сіздер түсінбей қалған секілдісіздер. Жарайды, келесі. Принтерлер тобы. 10-шы сұрақ дейді, яғни 10-шы ұяшық дейді. Ал жарайды, вирус дегеніміз не еді? Айта қойыңыз. Компьютердің қалыпты жұмыс істеуіне кедергі келтіретін бағдарлама. Бағдарламалар бұл есептені. Жарайды, отырамыз. Келесі.
Skaner to'ldi. 60. Al, meneki bag'ana men sizlarga aytgan maqal natijan deganimiz virusdan qo'rqqan internetga chiqmas. Qay maqal natijadan olma? Agay, shirkatdan qo'rqmasdan, shirkatdan qo'rqqanda chiqmas. Yo'q. To'xtadi. Ammo Şehirkeden korkmaz, şehirkeden korkan bana şimdi yegin chegirtkadan qo'rqqan yegin yeypsiz. Qaraysiz. Chegirtkadan qo'rqqan yegin yeypsiz. Kelesi. 90. Al zarayda. Sizlarga so'rab. Kompüterda 5 kolonka tovushi yer jaradi deydi. Aydan biz Aha. ıskana sözler. Jaraysin. Aydag'ani 5 yeshga, isqarada yer jaradi. Kelesi 100. Sizlarga 100 deydi. Antivirus kuchlini virus ala olmaydi. Do'sti kuchlini Do'sti kuchlini javob olmaydi. Jaraysizlar. Do'sti kuchlini javob olmaydi. 70. Kompüterning жұмысы иесіне мәлім дейді. Attın sıra yes. Аттың сыры иесіне мәлім. Жарайсыздар? Осы тобеде. Аттың сыры иесіне мәлім. Келесі. Жоқ, әлі сұрақтарымыз бар. Мен сіздерге айттым ғой, бағана бекіту сұрақтарына сіздерге тағы да қосымша айтылып өтіп кеткендей. Компьютерге вирус түскендігін қалай білеміз? Компьютерге вирус түскенін Жұмыс істеуден тағы да файлдардан жоғалту. Компьютердің өзігінен компьютеріміз өздігінен өшіп, өздігінен қосылады. Тағы да қалталар ашылып, удалить болды. яғни өшіп кету мүмкіндігі бар. Тағы да Сосын Галерея суреттер 3-4 есеге көбейіп кетеді. суреттеріміздің 3-4 есе көбейіп кетуі. Тағы да программамен жұмыс істеп отырмаса өзіңіз шығып кетіп ашып береді. ең соңында мені вирус түскендігін білдік. Вирус түсті дедік. Ең соңында істелінетін жұмыс түрі не? Мысалы антивирус. Жоқ, антивирус анағын біздің компьютеріміз не болады егер вирус антивирус қоймайтын болса? Компьютеріміз жұмыс істеуі тоқтатады. Жарайсыздар. Келесі. 20. Жиырмасыншы. Ал жарайды. Компьютерлік вирустардың түрлері. Қазақша сөйлейміз. Қандай екен? Төрт түрі бар. 4 түрі бар. Макровирусты, Аха. полиморфты, құрт секілді және троянды. Ал жарайды бір-бірінен айырмашылығы туралы. Бір-біріне Аха. макровирустар құжаттарды зақымдайды. Аха. Полиморфты олар өз беттерінше кодтар қояды. Аха. Кодтар олар секілді қолдарына Сонымен топ көмектесеміз. Қыздар, екінші топ, сіздерді ойланып отырыңыздар, қазір сіздерден сұралады. Макровирустар туралы айтылды. Айта ғой. секілді вирустар біздің қатысуымызсыз құжаттарды зақымдайды. Ал троянд вирустарымыз басқа программалардың ішінде Жасырынып тұрады. Ал жарайды, біз бұларды тағы да 2 топқа бөліп жібердік, дұрыс па? Ал жарайды, кім айтады?
ziyanlı virüsler, ziyansız. Yani qavupli viruslar, qavupsiz viruslar deb tursa, al jaraydi qavupli viruslar qanday harakat jasaydi ekan? Qavupli virüsler kompüterda zaxm. To'xtiramiz. Qavupli virüsler kompüterda zaxmlaydi. Bizlar applikatsionemizda yangi programmalarimizda ro'yxatda немесе ularda kerakli axborotlarni zaxmlashi mumkin. Qavupsiz viruslarimiz bizda жұмысымызға пайдалы алып келмейді. Жарайсыздар. Отыра қалыңыздар. Келесі. Жарайсыздар. Жалпы түсінікті болды ма бүгінгі сабағымыз? Яғни вирус дегеніміз бұл компьютеріміздегі бағанағы сияқты файлдарымызды, яғни компьютеріміздің жұмыс істеуіне кедергі жасайтын бағдарлама болып есептелінеді, және де олар компьютерді өздігінен көбейіп отырады. Бұған қоса компьютерлік вирустардың бірнеше түрлері бар. Оларды біз жіктеу бойынша екі топқа бөлеміз: қауіпті және қауіпсіз вирустар. Ал жарайды, бұларды сіздер уже біліп алдыңыздар. Енді сіздерге мен парақша қарап отыратын болсам, мына бір парақшаларға қазір сіздер бүгінгі сабақтан алған бағанағы әсерлеріңіз және де сіздерге бүгінгі сабақтан қандай нәтиже көрсете алдыңыздар, группа, яғни топ бойынша қалай жұмыс істедіңіздер, солар туралы маған 5 бармақ әдісін пайдалана отырып жауаптарыңызды беріп өтіп кетсеңіздер. Мінекей. Мына бір ортасына жазасыздар, әр сабақта белсенді бола аламын ба? Мысал алатын болсақ, осы туралы алақандарыңыздың ортасына жазасыздар. Бірінші болып қағаздарыңызға үлкен қылып өздеріңіздің бармақтарыңыздың суреттерін, яғни алақанның суретін салып алыңыздар. Яғни 5 саусақ әдісі. Бұл жерден сіздер ең кіші бармақшаларыңызға бүгін не үйрендім деген сұраққа жауап бересіздер. Одан кейінгісі бүгінгі сабақ ұнады ма деген сұраққа жауап бересіздер. Бүгінгі көңіл күй қандай болды, ол туралы жауап бересіздер. Басқаларға көмегім тиді ма деген сұраққа, және де өзімді қалай сезіндім, маған ұнады ма немесе жоқ па деген сұрақтарға жауаптарыңызды осы парақшаға жайғастырып берсеңіздер. Мүмкіндігі барынша үлкенірек сызсаңыздар, көбірек жазуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ал оған дейін мен сіздердің мынақта берген жауаптарыңызды ескере отырып, және де сіздердің бағаларыңызды қорытып отырсам. Бүгін актив қатысқан студенттеріміз Камила Алаларға ағамыз қойып өтсек, сабаққа актив қатысқаныңыз үшін рахмет. Одан кейін Алма, сізде жарайсыз. Зарина, сізге де рахмет. Яна, сізге де рахмет. Алмат, жарайсың. Тезірек жазып берсеңіздер.
Kimle sağlam? Sizin var mı? Ya, ne kadar bizden yapılır mı? Bazı çok bölümde de bana sertte ücret olduğunu asirese bazı bölümde bazı Kötü kaldınızlar mı? Tezmek yazıp versinizler. Hali endi top studentlari sizlarga bugun kompyuterlik kurslar taqdim etildi. Daftarlaringizga qisqacha uyda ma'lumot yozib qo'yasizlar. Negizgi ma'lumotimiz Sinkas kitobi bor, o'zimizning foydalanib yurgan Sinkas kitobida 44-betda kompyuterlik kurslar turali saboqimiz bor. Taqrimimizlar dal sol narsa bo'lsa bizning hozirgi o'tgan saboqimiz bo'yicha o'tkazildi. Yanada sizlar o'sha kitobdan o'qib, tag'ida qo'shimcha ma'lumotlar olib, uyga internetdan ko'proq foydalanib o'tirib, sizlar kompyuterga virus tushganligini qalay jo'yga bo'ladi degan suratga endi o'zingiz javob berib o'tgansizlar. Ayni bizda kompyuterimizga virus tushsa qanday harakat qo'llanamiz? Yo'q, antivirus o'rnatamiz ya. Dal sol siyaqda sizlarda bag'anaga uyda internetdan foydalanib orallardan foydalanib o'tirib, sizlar uyda antiviruslik bag'darlamalar turali ma'lumot olib keladigan bo'lingizlar. Yanada kelasi saboqda Xudoy xolasa biz antiviruslik bag'darlamalarni kompyuterlarga o'rnatuv taqdiri bo'yicha har qalay saboqimizni davomlashtirib o'tiramiz. Tushundingizmi ya? Negisi bag'ana siyaqda antiviruslik bag'darlamalarning bir necha turlari bor. Ularda sababini sizlarga taqida qo'shimcha ma'lumot berib aytib o'tib ketadigan bo'lsa, Kaspersky, Dr. Ver, Norton, Note32 degan siyaqda. Al sizlar bularning ayirmachiliklarini o'sini o'z turali sizlar uyda biroz tafsilotlar o'qimday internet foydalanib, kitoblarni foydalanib turib, o'z turali ma'lumotlar jinotlab kelsingizlar. Al hozir yozib bitib qo'ydingizlarmi? Al jarayt, kelingizlar, endi men jinab beringizlar o'sini. Hozir Windows o'rnida o'zimiz antivirus programmasini Ya, antivirus programmalarni shuni o'qib Al jarayt. Tag'ida qo'shimcha ma'lum qo'yadigan so'rovlarimiz bormi? Yo'q. Bag'alarimizni eshittirib beradigan bo'lsa, Lavar jaraysiz 5 bag'a, Zarina jaraysiz 5 bag'a, Anvar jaraysiz sizga 5 bag'a, Diana yanada Eldar bugun sizlarga 4 bag'a qo'yildi, sababi bag'alar siyaqda siz bergan so'rovlaringizga javoblarimiz sal jiddiy qoldi. Sol uchun bag'alarni sal endi 3 degan bag'ani qo'ymadik, sababi sizlar
Бағана сияқты 3 деген ұят сіздерге былай айтқанда. Ал енді бүгінгі сабағымызды қорытындылай келетін болсақ, бірнеше былай айтқанда сұрақтар берілді, тапсырмалар орынды, кезеңдерден өттік. Сол кезеңдерден сүрінбей екі топта да бірдей көрсеткішті көрсете алып деген ниеттемін, және де біраз жерлерде өздеріңіздің білімдеріңізді тағы да көтеру керек деген ойдамын. Және де бүгінгі сайысымыз, кішігірім сайысымызды қорытындысын ескеретін болсақ, әрине принтерлер тобы 21 ұпай алып, Skynet тобына 3 балл жете алмастан, Skynet тобын бүгінгі күнде бағана сияқты бүгінгі сабағымызда жеңімпаз ретінде құттықтап қоюларыңызды және де бұл жерде сіздердің, яғни Skynet тобының жауаптары 24 ұпайды көрсетіп отыр. Әрине, бір-біреуімізге құрметте оларды құттықтап қояйық. Жарайсыздар. Келесі сабақта да дәл сондай көрсеткіш көрсетесіздер деген ниеттемін. Келесі сабаққа жақсылап дайындалып, бағана сияқты тағы да өздеріңізбен интернеттерді, кітап оқу құралдарын пайдалана отырып, немесе қаласаңыздар түстен кейін келіп, осы жерде компьютер пайдалана отырып, әрине өздеріңіздің білімдеріңізді тағы да жеткізіп отырыңыздар. Қосымша сұрақтарыңыз бар ма? Жарайсыздар. Сабақ ұнады ма сіздерге? Ал енді мынаны мен жақсылап өзіме алып қоямын, және де бұл жерден сіздерге келесі сабақта тағы да қосымша мәліметтер дайындау керек. Келіңіздер.